Good morning students. Today we are going to see about theories of meristems, organization and functions. Many anatomists illustrated the root and shoot apical meristems on the basis of number and arrangement propose the following theories. So based upon root and shoot apical meristems, there are following theories. Number one, shoot apical meristems. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு apical cell theory பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so apical cell theory is proposed by Hofmeister in 1852 and யார் சப்போர்ட் பண்ணதுன்னா Nagley. Okay, a single apical cells is a structural and functional unit. Okay, for example இது apical cells. Okay, இந்த apical cells தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷூட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, இங்கே லீஃப் ப்ரைமரியாக இருக்குது, it give rise to leaves. Okay, this apical cells governs the growth and development of whole plant body. இந்த ஒரு apical cells தான் உங்களுக்கு டிவிஷன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு whole plant body ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So it is applicable in what plants means algae, bryophytes and in some pteridophytes. Okay, so apical cell theory means the single apical cells develops into a whole plant body. Okay, and next one is estrogen theory. Estrogen theory is proposed by Einstein. Okay, and 1868 and supported by Strasberger. The shoot apex comprises three distinct zones. Okay, வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டு பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 distinct zones இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டெர்மட்டோஜன், பெரிப்ரம் அண்ட் ப்ளீரோம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ஷூட் அபெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் தியரின்னு சொல்லும்போது 3 distinct zone இருக்குது. டெர்மட்டோஜன் சொல்லும்போது இட் இஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். ஓகே, டெர்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் கிவ் ரைஸ் டு வாட் மீன்ஸ் எபிடமிஸ். நீங்கள் ஷூட்டோட கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் டிரான்ஸ்வர் செக்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்பயுமே தெரியும் the outermost layer is give rise to what? Epidermis. So the peribrum is the middle layer. Peribrum is the middle layer, give rise to what means cortex region. Okay, and plerome, it is the innermost layer, give rise to stele. Okay, so these are the 3 distinct zones: epidermis, cortex and stele. So shoot apical meristem la third theory சொல்லும்போது tunicocorpus theory. Okay, tunicocorpus theory is proposed by A. Smith in 1924. There are 2 distinct zones of tissues are found in apical meristems. Okay, உங்களுக்கு வந்து இப்போ மெரிஸ்டமில் apical மெரிஸ்டமில் நுனி திசுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுனி மெரிஸ்டமில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா 2 zones இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் 1 is a tunica and number 1 is corpus. Okay, so இந்த apical மெரிஸ்டமில் ஷூட் apical மெரிஸ்டமில் அந்த நுனி பகுதி அதை peripheral zone கொடுத்துருக்காங்க. The apical region of shoot apex forms what means epidermis. Okay, so உங்களுக்கு தெரியும் peripheral region எப்பயுமே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Epidermis. அப்போ epidermis தான் டூனிக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. And corpus, it is the innermost of the shoot apex. Innermost of the shoot apex that forms what means cortex. So epidermis ஓட அடுத்த லேயர் உங்களுக்கு தெரியும் cortex regions and forms followed by stele regions. Okay, so leaf primordia அங்கே இருக்க உங்களுக்கு it develops into what means leaves. So tunicocorpus theory means tunica give rise to epidermis, that is peripheral zone of shoot apex, and corpus, it is innermost zone of shoot apex, it forms cortex and stele of the shoot. Okay, so இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு shoot apical meristemல கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து apical cell theory by Nagley and Hofmeister வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்காங்க, supported by Nagley. So all apical cells which develops into a whole plant body for the growth and development. அடுத்து estrogen theory சொல்லும்போது உங்களுக்கு 3 layers 3 distinct zone கொடுத்துருக்காங்க, that is dermatogen, peribrum and plerome, and it was proposed by Einstein. And tunicocorpus theory சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா Smith, அது tunica and corpus. Okay, and next one is a root apical meristem. So நீங்கள் ஷூட் சொல்லும்போது which is a present upper portions of the soil. On opposite சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் it is root apex. So root apex is present opposite to what? Shoot apex. உங்களுக்கு தண்டு பகுதி அதோட ஆப்போசிட்னா இருக்கும் உங்களுக்கு root apex. The root contains root cap at the apicals and the apical meristem is present below the root cap. So வேரோட நுனி பகுதி தான் என்ன சொல்கிறீங்க? root cap சொல்கிறீங்க. The root contains what? root cap. இந்த வேரை வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இந்த root cap தான். ஓகே, அதை வேர் மூடின்னு சொல்லுவாங்க. and the apical meristem சொல்லும்போது பார்த்தோன்னா is present below the root cap. Apical meristem is present where? below the root cap. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு apical meristem இருக்கும். ஓகே, below the root cap இந்த இடத்துல. அப்போ apical meristem which helpful for increase the length of the root. அப்போ இந்த வேர் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற போர்ஷன்ஸ்னால் சொல்லுவீங்க ரூட் கேப்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த ரூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டமில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ் இருக்குது டு எக்ஸ்பிளைன் ரூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம். அது ஏற்கனவே நீங்கள் ஷூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டமில் பார்த்த மாதிரி தான் அப்பிக்கல் செல் theory ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அப்பிக்கல் செல் theory இஸ் ப்ரோபோஸ்ட் பை நாக்லி. த சிங்கிள் அப்பிக்கல் செல்ஸ்
அதில் எப்படி நம்ம ஷூட் மெரிஸ்டம்னு சொல்லும்போது apical meristemல a single apical cells which develops into a whole plant body for the growth and development சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே single apical cells or apical initials compose what? Root meristems. The apical initials is what shape? Means tetrahedral shape and produces root cap. Okay, it produces what? Root cap. The apical initials from one side. Okay, remaining இருக்கிற அந்த 3 sides வந்து பார்த்தீங்கன்னா produces what? Means epidermis, the protoderm, the first formed layer. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் protoderm, epidermis, and next one ground tissue சொல்லும்போது cortex, and inner region சொல்லும்போது vascular tissue, that is xylem and phloem. Okay, so உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா root cap இருக்கு, remaining sides வந்து பார்த்தீங்கன்னா epidermis, cortex and vascular tissues. ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் வந்து எதில் இருக்கும் apical cell theory சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஷ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் vascular cryptogams. ஓகே, ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தியரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோஜன் தியரி. ஓகே, ஸோ ஹிஸ்டோஜன் தியரின்னு பாருங்கள் இஸ் ப்ரொபோஸ் பை ஆன்ஸ்டீன் 1868. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 லேயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் டெர்மட்டோஜன். டெர்மா மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எபிடமிஸ். இட் இஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். ஸோ இட் இஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். இது ரூட் கேப். ஓகேவா, இது அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் டெர்மட்டோஜம். That is a root epidermis. Peribulum is a middle layer, that is a cortex. Middle layer வந்து பார்த்தீங்கன்னா cortex. And perium is the innermost, give rise to what? Means இது cortex, yellowish color வந்து cortex, and middle region almost shield. So calyptrogen சொல்லியிருக்காங்க, it give rise to what? Means root cap. இந்த calyptrogen பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணா root cap. Okay, so these are the 4 layers of histology theory. Dermatogen, epidermis, peribulum give rise to cortex, and perium give rise to stele, and calyptrogen give rise to what? Means root cap. அடுத்து காப்பர் கேப் தியரின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா யார் ப்ரோபோஸ் பண்ண கியூப். ஓகே, there are 2 distinct zones, that is root apex சொல்லுவது copper and cap. So copper zone forms the body. Copper zone forms what? Means body. Cap zone forms the cap. Okay, காப்பர்னா பாடின்னு சொல்கிறாங்க, and capன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா that is cap. This theory is equivalent to the tunicocorpus. Tunicocorpus எப்படி ஷூட் அபெக்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் 2 divisions இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The 2 divisions are distinguished by the type of சொல்லும்போது T, also called Y divisions. Copper is characterized by inverted T divisions. Okay, the center brownish கலரில் இருக்குல்ல, இதை inverted divisions. உங்களுக்கு வந்து divisions எப்படி நடக்கும்னா inverted T type divisionsல நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேப்னு சொல்லும்போது இந்த கார்னரில் இருக்க பாருங்கள், இந்த எட்ஜஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட் டி டிவிஷன்ஸ், ஸ்ட்ரெயிட்டாக டி டிவிஷன்ஸில் நடக்கும். இந்த வந்து பார்த்தோன்னா இன்வெர்டட் டிவிஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? கார்பர் சொல்கிறோம். அண்ட் கேப் சொல்லும்போது ஸ்ட்ரெயிட் டிவிஷன்ஸ், டி டிவிஷன்ஸ். இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா காப்பர் கேப் தியரி பை கியூப். ஸோ உங்களுக்கு ரூட் அபெக்ஸில் வேரோட நுனியில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ரிமைனிங் ஆப்போசிட் 3 சைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், தட் இஸ் எபிடமிஸ் அண்ட் ஃபாலோட் பை what means cortex region and followed by center stele regions. Okay, இது ஃபுல்லா root cap தான். அடுத்தது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா quiescent center concept was proposed by Claus in 1961. Okay, to explain what means root apical meristem activity. அந்த மெரிஸ்டமோட ரூட்டோட நுனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டோட அபெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெரிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது quiescent center கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் சென்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் வாட் மீன்ஸ் ரூட் கேப்புக்கும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஆஃப் த ரூட்ஸ். எதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஆகுதோ அது ரூட்ஸ், இதுக்கும் அதுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ரூட் கேப்புக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் செல்ஸ்க்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் quiescent center கான்செப்ட் சொல்லும்போது அப்பரண்ட்லி inactive region of the cells. சில செல்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ரூட் ப்ரோ மெரிஸ்டமில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு மெரிஸ்டம் செல்ஸில் சில செல்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவ் ரீஜனாக இருக்கும், இஸ் கால்ட் quiescent center. ஸோ அந்த செல்கள் வந்து என்ன நடக்கும், இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் இன்ஆக்டிவ் ரீஜன். ஓகே, உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் இருக்க செல்ஸ், இந்த செல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் ரீஜன்ஸில் இருக்கும், அதை quiescent center கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது ஹார்மோன் சிந்தசிஸ். இந்த பிளேஸில் இந்த சைட்டில் ஹார்மோன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ த அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெரிஸ்டமெட்டிக் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெரிஸ்டமெட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் த மெரிஸ்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ quiescent center சொல்லும்போது இட் இஸ் inactive region of the cells of root promeristemஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது இட் இஸ் த சைட் ஆஃப் வாட் மீன்ஸ் ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் and ultimate source of all meristematic cells of the meristems. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிஸில் ஷூட் அபிக்கல் மெரிஸ்டம் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து ரூட் அபிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெரிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்கும், அதோட டிவிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்.
அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ரூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் சொல்லும்போது அதோட டிவிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.